ಈಗ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಅನ್ನುವ ಪಾತ್ರದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಎಲ್ ಭಟ್ ಅವರು. ಹಿಂದಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಭಾಷೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಹಿಂದಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಳಗಿದವರು. ಬರುತ್ತವರಿಗೆ ಕನ್ನಡನೂ ಬರುತ್ತೆ, ತುಳುನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭಾಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬೇರೆ ಮುಖದಿಂದ ಚಿಂತನೆ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ಯಾದವೇಂದ್ರಾಯ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯ ಯೋಗಿನೇ ನಾಥಾಯ ರುಕ್ಮಿಣೀಶಾಯ ನಮೋ ವೇದಾಂತ ವೇದಿನೇ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಸೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. श्री कृष्णाय नमः. पौराणिक काल में ऐसी बहुत सी महिलाएं रही हैं जिन्हें हम उनके उत्तम चरित्र और पवित्रता के कारण जानते हैं. उनमें से सर्वोत्तम है माता सीता. जैसे श्री राम पुरुषों में सर्वोत्तम हैं, उसी प्रकार माता सीता स्त्रियों में उत्तम हैं. माता सीता को हम उनकी पवित्रता, उदारता और क्षमा भाव के कारण पूजते हैं. माता सीता राजा सिरज्वत जनक की ज्येष्ठ पुत्री थीं. उन्होंने अपनी धर्मशास्त्रों की सकल विद्या गुरुओं द्वारा अपने मायके में ही प्राप्त की थी. विद्या पूरी करने के बाद उनका विवाह श्री राम के संग होता है और वह विवाह के पश्चात मिलने वाली सारी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम होती हैं. माता सीता इसके कई उदाहरण हमें रामायण में देखने को मिलते हैं. पहला, जब वह कौशल्या से बोलती हैं कि कौशल्या से बात करने का प्रसंग जब श्री राम वनवास को स्वीकार करते हैं, उस समय कौशल्या माता सीता के पास आती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें व्यवहार की असामान्यता को बताना चाहती हूँ और तुम्हें यह मार्गदर्शन देना चाहती हूँ कि सामान्यतर महिलाएं पुरुष के साथ तभी तक होती हैं जब तक उसके पास सकल ऐश्वर्य होता है, मगर जब उसके पास उसका ऐश्वर्य नहीं होता वह उसे छोड़ देती हैं. तुम अपने पति का अपमान कभी मत करना, तुम उसके साथ हमेशा ही रहना. इसके उत्तर में माता सीता कहती हैं कि मैंने अपने धर्मशास्त्रों की पतिव्रता धर्म की शिक्षा अपने मायके में से प्राप्त की है. जो मैंने अपने गुरुओं से और अपनी माता पिता से सीखा है वह मुझे याद है. मैं अपने श्री राम को भगवान मानती हूँ, इसलिए मैं उनका अपमान कभी नहीं करूँगी. वह यह कहती है कि ना तंत्री वर्तते वीणा ना चक्रो वर्तते रथः. इसका अर्थ यह है कि बिना तंती के ना वीणा बजाई जा सकती है और ना ही बिना चक्र के कोई रथ आगे बढ़ सकता है. आजकल हम यह देखते हैं कि हम सिर्फ औरतों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं. किसी एक पुरुष के अंडर उसकी स्वतंत्रता को हम यह सोचते हैं कि वह कम हो गई है. मगर जैसे कोई एक वीणा बिना अगर तंती के नहीं बजा सकते हम, उसी प्रकार बिना पुरुष के हम स्त्री का भी अस्तित्व नहीं देख सकते हैं. इसका अर्थ यह नहीं है कि हम स्त्री को एक पुरुष की दासी बना दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि इंडिपेंडेंट ना एक स्त्री और ना ही एक पुरुष हो सकता है, बल्कि दोनों को इंटरडिपेंडेंट होना चाहिए. इंटरडिपेंडेंसी का मतलब यह है कि जिस तरह इंटरलॉक के दो टाइल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, उसी तरह एक स्त्री और एक पुरुष को साथ में मिलकर त्याग समर्पण के भाव से कुटुंब नामक वृक्ष का पोषण करना चाहिए. यही हमारा भारतीय सनातन मूल्य कहता है. आगे जब श्री राम सीता के पास आकर कहते हैं कि अब तुम यहीं रहकर, मैं वन में जा रहा हूँ और तुम यहीं रहकर अपने सास ससुर
और देवरों की देखभाल करना, तब सीता यह कहती है कि मैंने आपके साथ वह 7 वचन लिए हैं जो मुझे यह कहते हैं कि पति के साथ हर स्थिति में होना चाहिए। वह उतनी ही खुश हुई थी जब श्री राम उनको अपने साथ चलने की अनुमति देते हैं, जितनी खुश वह तब हुई जब उनको पता चला कि श्री राम का पट्टाभिषेक होने वाला है। उनको श्री राम के साथ रहने में मतलब था, चाहे वो महल में हो चाहे वो वन में हो। वो वन में जाकर वन की कठिनाइयों को सहने में बिल्कुल भी नहीं डरी। आगे वह श्री राम के साथ वन में जाती हैं और वहाँ हमें उनका कामकाजी रूप भी दिखाई देता है। हम सीता को सिर्फ एक गृहिणी के रूप में देखते हैं, मगर वो हर विद्या में कुशल थीं। जहाँ वन में जहाँ वो तीनों एक जगह ठहरते हैं, वहाँ वह अपने लिए एक कुटिया बनाते हैं, अपने वस्त्र खुद ही बनाते हैं, अपने खाने पीने की सुविधाओं का काम करते हैं। उन सब में लक्ष्मण के साथ सीता भी राम का साथ देती हैं। इससे हमें उनकी घरेलू काम और बाहर के कामों में जो संतुलन है उसका पता चलता है। आजकल हम बस ये कहते हैं कि स्त्रियों को भी बाहर जाकर काम करना चाहिए, बाहर भी उसको पति के पुरुष के समान ही रहना चाहिए, मगर हम यह नहीं देखते हैं कि घर में उसकी कितनी ज़रूरत है। घर में जो बच्चे हैं वह किसी और के साथ पलते बढ़ते हैं और कुछ और ही संस्कार सीख जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि माँ घर में नहीं होती है और बच्चे बाहर का ही खाते हैं, और इस तरह ये जो महामारी कोरोना नाम की महामारी है उसको हम आमंत्रण देते हैं। अगर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कई बार यह पॉसिबल नहीं होता है कि हम बाहर का काम कर आएँ और घर में भी करें, मगर जितना हो सके, जितना साध्य हो उतना हम अपने घर में अपने हाथ का बना खाना अपने घर वालों को खिलाएं, तो इससे ना सिर्फ उनकी सेहत बनी रहेगी बल्कि हमारा जो संबंध है उसकी भी सेहत बनी रहेगी। आगे सीता का जो सहनशील भाव है, निर्भयता है, ये हमें देखने को मिलता है जब रावण उनका अपहरण कर ले जाता है। तब सीता बिल्कुल भी नहीं डरती है। वह लंका में राम से दूर 2 साल वहाँ रहती हैं, जहाँ राक्षसियाँ रावण सब उन्हें बहुत ही पीड़ित करते हैं। रावण को तो हम जानते ही हैं कि वह कितना ही मेधावी था। उसने पूरे ब्रह्मांड में त्राही त्राही मचाई हुई थी, मगर एक एकांगी स्त्री के सामने वह कुछ भी नहीं कर पाया। इतना जो कॉन्फिडेंस सीता में था, यह उसका धैर्य, उसकी निर्भयता को दर्शाता है। सीता अपने श्री राम के ऊपर इतना विश्वास रखती थी कि वह ज़रूर आएंगे और ज़रूर उनको वहाँ से ले जाएंगे। वह रावण के सामने खड़ी होकर कहती है कि तृणाम अंतरतः कृत्वा, मतलब कि तू मेरे लिए एक सिर्फ तृण समान है। वो एक घास के तिनके को सामने रखकर उसको चेतावनी देती है कि तू आगे नहीं आएगा और मुझे नहीं छुएगा। रावण उसको बहुत ही नीतियों से बहलाने की, फुसलाने की प्रयत्न करता है। साम दाम दंड भेद सब उसके ऊपर प्रयोग करता है, मगर सीता किसी से भी नहीं टूटती है। यह हमारी भारतीय नारी का दृढ़ संकल्प है, जो हम इतनी धैर्यशाली हैं। हमें अपनी बेटियों को भी यही सिखाना चाहिए कि हमें किसी से भी नहीं डरना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम पुरुष से भी ना डरें या उनका सम्मान ना करें। डरने का मतलब सम्मान नहीं करना नहीं होता है। अगर हम किसी का सम्मान करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनसे डरते हैं या हम झुक चुके हैं। कभी कभी हमें झुकना पड़ता है, कभी उन्हें झुकना पड़ता है। आगे सीता का विश्वास राम पर हमें तब दिखाई देता है जब हनुमान राम की अंगूठी लेकर अशोक वन आते हैं और वह देखते हैं कि सीता वहाँ कितने कष्टों को झेल रही है। हनुमान उनको एक प्रपोजल देते हैं कि मैं आपको यहाँ से इसी वक्त ले जाऊँगा, आप मेरे कंधे पर बैठकर इस समुद्र को पार कर राम के पास आ जाओ। मगर सीता इस बात पर नहीं सम्मत होती है। वह कहती है कि मैं इस तरह से चोरों की भांति यहाँ से जाना नहीं पसंद करूँगी। जिस तरह रावण मुझे यहाँ चोरों की भांति ले आया, उसी तरह मैं यहाँ से जाकर राम का अपमान नहीं करना चाहती हूँ।
और यह मेरे पतिव्रता धर्म के भी खिलाफ़ है कि मैं किसी अन्य पुरुष के साथ यहाँ से जाऊँ। अब जब मेरे राम यहाँ आएंगे तभी मैं यहाँ से जाऊँगी और पूरी मान मर्यादा के साथ यहाँ से जाऊँगी। सीता का यह आत्मविश्वास, निर्भयता और स्वाभिमान हमें अपने बेटियों को, बहुओं को सिखाना चाहिए और हमें इसे अपने जीवन में भी लाना चाहिए। सीता क्यों नहीं डरी रावण से? क्यों उसे डर नहीं लगा? जहाँ की हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य रावण से उस काल में इतना डरता था, वह इतना शक्तिशाली था, मगर सीता बिल्कुल भी नहीं डरी, एक बार भी नहीं डरी। हाँ, हम यह कह सकते हैं कि वह लक्ष्मी जी का अवतार थी इसलिए नहीं डरी, मगर यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने ऊपर जो विश्वास है वो बहुत ही दृढ़ होना चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि हम अगर कोई भी गलती नहीं करेंगे तो उसका कोई भी बुरा परिणाम हमारे ऊपर नहीं होगा। अगर हमने कोई गलती की हो तभी हमारे ऊपर उसका परिणाम होता है। हिंदी में एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब ये है कि जो चोर होता है उसको हमेशा पता होता है कि मैंने कुछ तो चुराया है और वह हमेशा इसी सोच में रहता है कि अरे कब कोई मुझे पकड़ लेगा। अगर हमने कोई चोरी नहीं की हो तो हम पूरे विश्वास के साथ रह सकते हैं और अपने डर पे विजय पा सकते हैं। आगे सीता का संयम हमें तब दिखाई देने को मिलता है जब वह 2 वर्ष तक वहीं अशोक वाटिका में रहकर सारे कष्टों को सहती है। और आजकल के युग में जहाँ सब कुछ इंस्टेंट होना चाहिए, इडली डोसा भी इंस्टेंट मिलना चाहिए, बस 1-2 मिनट में नूडल्स बनने चाहिए, ऐसे काल में सीता का संयम हमें बहुत कुछ सिखाता है। 2 साल तक वह रावण के यहाँ रही, बिल्कुल भी उसने एक बार भी रावण को यह नहीं जताया कि वह कितनी कष्ट में है या वह कितनी अकेली हो चुकी है। आगे सीता का क्षमादान देखने को मिलता है। यह हर स्त्री के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्षमा करना किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं बना देता। रावण का वध होता है और हनुमान सीता के पास आते हैं और यह खुशखबरी उन्हें सुनाते हैं कि राम ने रावण का संहार कर दिया है। तब हनुमान पूछते हैं कि जब मैं पहले अशोक वाटिका आया था तब यह राक्षसियाँ जो हैं इन्होंने तुम्हें बहुत उपटल दिया है, मैं इन सब को मार देता हूँ। बट सीता कहती है कि नहीं, यह करना सही नहीं होगा। वह रावण की दासियाँ हैं, वह रावण के लिए काम कर रही थी। उन्होंने अपना परिवार, अपने लिए, अपने पाल पोषण के लिए मुझे जो उपटल दिया था, इसके वजह से अगर मैं इनको भी मार दूँ तो उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। जब हम कभी कोई गलती करते हैं तो खुद तो अपनी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, मगर कभी कोई दूसरा गलती करता है तो हमें इतना क्रोध आता है कि हम उसको मारने तक को तैयार हो जाते हैं। यह सबसे ज़रूरी है कि गलती हर कोई करता है, इसलिए किसी की गलती को हमें माफ़ कर देना चाहिए। हमने अभी तक यह देखा कि सीता बहुत ही कठिनाइयों में रही, बहुत ही हमें उसके ऊपर बेचारी सा फील होता है, मगर सीता को हम सिर्फ बेचारी नहीं देख सकते, क्योंकि आगे भी जाकर पहले वह विवाह के पश्चात अयोध्या आई, वहाँ कुछ साल रही, उसके बाद वन में गई, वन में उसको रावण ले गया और वहाँ उसने बहुत कष्ट सहे। उसके बाद राम के पास आई तो राम ने उससे अग्नि परीक्षा मांगी, उसने अग्नि परीक्षा दी, तब भी समाज की बातें सुनकर राम ने उसे वन में वापस भेज दिया। यह हमारा सीता का चित्रण है, मगर यह सही नहीं है, क्योंकि जब समाज के कारण राम ने सीता को वन में भेजा था तब उसने यह नहीं किया कि हाँ चली जाओ, जहाँ चाहे रहो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने लक्ष्मण सहित सीता को वाल्मीकि जी के आश्रम के निकट जाकर छोड़ा था और वहाँ तक देखा था कि अगर कोई आ रहा है या नहीं उन्हें लेने के लिए। वहाँ वाल्मीकि जी के आश्रम में वह रहीं, वहाँ उन्होंने लव कुश को जन्म दिया, जिन्हें अगर हम एक यह चीज़ देख सकते हैं कि अगर सीता को अपने पति के ऊपर गुस्सा, क्रोध, अगर ऐसा कुछ भी आया हुआ होता, अगर उनको यह लगा होता कि उनके पति ने उनका त्याग कर दिया है, तो ज़रूर उन्होंने अपने बच्चों को क्या सिखाया होता, अपने
पिता के खिलाफ खड़ा होना सिखाया होता, अपने पिता के खिलाफ लड़ना सिखाया होता, मगर सीता जी ने तो वाल्मीकि जी की रामायण ही उनको सिखा दी। वह दोनों इतनी कुशलता से रामायण गाते थे कि यह देखकर हमें यह सीखना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को कभी भी किसी के खिलाफ भी घृणा ना रख के सबको प्रेम से बर्ताव करना चाहिए। इन सब बातों का तात्पर्य तो बस यही निकलता है कि आज की स्त्रियों को सीता की तरह ही पावन चरित्र, समाधान, त्याग, शालीनता, अच्छा व्यवहार, हिम्मत, निर्भयता, यह सब अपने जीवन में सीता जितना तो हम नहीं कर पाएंगे, बट कम से कम 2% तो अगर हम कर लें तो शायद यह जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। और ना सिर्फ दाम्पत्य जीवन बल्कि हमारा जो व्यवहारिक जीवन है, उन दोनों में संतुलता बनाकर हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं। धन्यवाद। ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತಾದ ತನ್ನ ಮನದಿಂಗಿತವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಎಲ್ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ವಂದನೆಗಳು. ಮುಂದೆ ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಅನ್ನುವ ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಬನಶಂಕರಿ ವಿಜಯಸಿಂಹ ಆಚಾರ್ಯರು. ತಾವು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಈ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡು ನಂತರ ಅದರಿಂದ ನಿಜವಾದ ವಾದ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೆಣ್ಣು ಆಗಿರುವ ಗಂಡು ಆಗಿರುವ ಮೋಹಿನಿ ಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹೆರ್ತಾಳೆ, ಗಂಡು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೆರ್ತಾನೆ. ಈ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವರು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಅನ್ನೋ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದಂತಹ ಮಧ್ವರಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಅವರ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ಈಶಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಈ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ, ಈ ನಾನಿದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂತ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೆಮಿನಿಸಮ್. ಈ ಸ್ತ್ರೀವಾದವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಅಂತ ಏನು ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ವಿಮೆನ್ ಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಡೋದು, ವಿಮೆನನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಜೆಂಡರ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೆಂಡರ್ಸ್, ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಜೆಂಡರ್ಸ್, 2 ಜೆಂಡರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಧಿಸೋದೇ ಈ ಒಂದು ಫೆಮಿನಿಸಮ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಅದು ಹೇಗೆ ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಗಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಳೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವಳಿಗೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಅಂತನ್ನೋದು ಹುಟ್ಟಿತು. ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು. ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಥಿಂಕಿಂಗು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗ ಏನಿದೆ ರೀ, ಏನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನು ಪ್ಯಾಂಟು ಏನು ಚಡ್ಡಿ ಅವ್ರದ್ದು, ಅಬಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಆದರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ತಮಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 1837ನಲ್ಲಿ. 1837 ಅಂತಂದರೆ 18th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಮೂಮೆಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ನಂಬಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ USA ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ, ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಅವರನ್ನು ಒಂದು ವಸ್ತು ಥರನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ನಮಗೂ ವೋಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಇದು ಬೇಕು, ಪವರ್ ಬೇಕು, ನಮಗೂ ಒಂದು ನಾವು ಆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, ನಮಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೂಮೆಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 1937 ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 1872 ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ 1819 USA ಯಲ್ಲಿ 1910 ಈ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು, ಈ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಎದ್ಬಿಟ್ರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬಳು ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ರೈಟರು, ಅವಳ ಹೆಸರು ಮೇರಿ ವುಲ್ಫ್ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ. ಅವಳು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ ಬರೆದ್ಲು. ಆ ಪುಸ್ತಕನ ಬರೆದು ನೋಡಿದಂಥವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾರಿಂದ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಮದುವೆ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಗಂಡನಿಗೆ ಬೇಯಿಸಾಕೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅದರಲ್ಲೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟೇನಾ ನನ್ನ ಲೈಫು, ನಂದು ಇಷ್ಟೇನ ಲೈಫು, ಬರೀ ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಯಿತು, ನಾ ಕಲ್ತಿದ್ದು, ನನ್ನ ಸ್ವಂತಿಕೆ, ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟಿಂದ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಬ್ಯೂಸಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಶುರು ಆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ವೇವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ 3 ವೇವ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, 4th ವೇವ್ ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ 5th ವೇವು ಬರೋ ಅಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಕೊರೋನಾ ಥರನೇ ಇದರಲ್ಲೂ ವೇವ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವೇವನ್ನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಟು ವೋಟ್ ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ರೈಟ್ಸ್, ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ನಾ ಆವಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಾ ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಇದಾದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರನ್ನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ಆಯಿತಾ, ಮತ್ತು ಇದರೊಂದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವೇವಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ವೈಟ್ ವಿಮೆನ್. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಿಳಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ಇದಾಗಿತ್ತು. ನಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅಮೇರಿಕಾ, ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ಜನಗಳು, ವೈಟ್ ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಈ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೊಳಗೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸು ಇದ್ದರು, ವೈಟ್ಸು ಇದ್ದರು. ಒಂದು ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯಕ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ವೈಟ್ ವಿಮೆನ್ ಇದರಲ್ಲ, ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರುವಂಥ ವಿಮೆನನ್ನು ಕೂಡ ದಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ವೇವಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಬಂದಾಗ ಇದು 1960-70s ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಆ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್ ಯಾಕೆಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ 1960-70s ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಸೈನಿಕರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದರು. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೆನ್, ಎಲ್ಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೈನಿಕ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಮುಗೀತು, ಅವ್ರು ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು. ಬಂದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆವಾಗ ಅವರಿಲ್ಲಾರ್ದಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ? ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವಾಗ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ತೆಗೆದೋಗಿದ್ಬಿಟ್ರು, ಜಾಬಿಂದ ತೆಗೆದೋಗಿದ್ರು. ಈ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. ಆವಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ರೋಲ್ಸ್ ಏನು? ಗಂಡು ಇರಲಾರ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ನಮಗೇನು ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಇಲ್ವಾ? ನಮಗೂ ಜಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೂ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜಾಬಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಎಂಥ ಜಾಬಲ್ಲಿ? ಒಂದು ನರ್ಸ್ ಆಗಿ, ಒಂದು PA ಆಗಿ ಅಂತ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆವಾಗ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರೋಲ್ಸ್ ಅಂತನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಕೂಡ ರೈತದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಉಳಿದಿದ್ದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವ್ಯಾಕೆ ತೊಗೋಬಾರ್ದು? ನಮಗೂ ಕೊಡಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲಸನ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತನ್ನೋ ಒಂದು ರೋಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯಿತು. ಸೊ ಆವಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೋಲ್ಸ್, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ್ದು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಬರೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇನಾ ರೋಲು ಅಂತನ್ನೋ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮಾನ್ ದೆ ಬೋವಾ ಅಂತನ್ನೋಳೊಬ್ಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಮೆನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಮಾನ್ ದೆ ಬೋವಾ ಅಂತನೋ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು.
ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಾಯಿತು, ಸೇಮ್ ಜಾಬನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಗಂಡಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಥರ್ಡ್ ವೇವು. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ಆಯಿತು. ಥರ್ಡ್ ವೇವು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟಚ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಲ್ಚರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾಯಿತು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂಡಾಯ ಎದ್ರು. ಬೇಡ, ನಮಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತನ್ನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಒಂದು ಟಚ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ವೇವಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಟಚ್ ಸ್ಟೋನ್ ನಮ್ಮದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಮೀ ಟೂ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗೋಯ್ತು. ಮೀ ಟೂ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಮೀ ಟೂ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಮೊಲೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತನೋ, ಅದು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಕೋ ವರ್ಕರಿಂದ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮೂಮೆಂಟು ಈ ಒಂದು ಫೋರ್ತ್ ವೇವಿಂದ ಶುರು ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಫಿಫ್ತ್ ವೇವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೊರ್ನೋಗ್ರಫಿ ವಿರುದ್ಧ ಆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಎಮ್ಮ ಅಂತನೋರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೊರ್ನೋಗ್ರಫಿ ವಿರುದ್ಧ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಏನು ಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ನಾವು ಫೆಮಿನಿಸಮ್ಮು ಭಾರತಕ್ಕೂ ಬಂತು. ಈ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತಕ್ಕೂ ಬಂತು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ಲು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಹೇಗಿದ್ಲು, ಅವಳಿಗೂ ದಮನ ಆಗಿತ್ತಾ, ಹೇಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದ್ರೌಪದಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ಲು ಅಂತ. ಕುಂತಿ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಗೆದ್ದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ದಮನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಧಾರಿಣಿ ದೇವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋಳೊಬ್ಬರು ರಾಣಿ ಆದ್ಲು. ಕೃಷ್ಣ ಕಾಶ್ಮೀರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಬಂದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ್ನ ಕೊಂದು ಅವನ ಹೆಂಡ್ತಿನ ರಾಣಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಂಟ, ಧಾರಿಣಿ ದೇವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಚೀನರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ವಿಶ್ಪಲ ಇದ್ದಾಳೆ, ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸುದಕ್ಷಿಣ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮದಯಂತಿ, ವಿದುಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ರಾಣಿಯರು. ಇವರೆಲ್ಲ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಣಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ವೇದದಲ್ಲಿನೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ನೋಡಿ, ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಅಸಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ವೇದ ಓದಬೇಡ ಅಂತಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇದ ಕಂಡಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪಾಲನು ವೇದ ಕಂಡವರು, ಮೈತ್ರೇಯಿ, ಗಾರ್ಗಿ, ಅರುಣ, ಸುಜಾತ. ಸೊ ಸುಜಾತ ಯಾರಂದರೆ ಶ್ವೇತಕೇತುವಿನ ಹೆಂಡತಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ವೇದ ಕಂಡಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವೇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಸಸ್ಸಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದು, ಈಗ ಮಹಿಳಾವಾದಿಗಳದು ಇನ್ನೊಂದು, ನಾವ್ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ನನ್ನ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಆದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೂ ಇತ್ತು. ಯಾರು ಅಂದರೆ ಆರುಣಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದರು. ಅರುಣನ ಮಗ ನಚಿಕೇತ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ನಚಿಕೇತನನ್ನು ಆರುಣಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅರುಣನ ಮಗ ಅಂತಂದು, ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಬಾಲನ ಮಗ ಜಾಬಾಲ ಸತ್ಯಕಾಮನೂ ಕೂಡ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗಾಂಧಿನೇಯ ಅಂದರೆ ಅಕ್ರೂರ ಕೂಡ ಗಾಂಧಿನಿಯ ಮಗ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಂಧಿನೇಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಕವಿಯತ್ರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಕವಿಯತ್ರಿಯರು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿಯತ್ರಿಯರು 7th century 8th century ಒಳಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಂತೆಂಥ ಕವಿಯತ್ರಿಯರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋದರು. ವಿಜ್ಜಿಕಾ ಇದ್ಲು, ವಿಕಟ ನಿತಂಬ ಅವರು ಗ್ರಾಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅವರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಚಾರ್ಯ ಮೈತ್ರಾಯಣಿ ದೇವಿ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕವಿಯತ್ರಿಯರಾದರೆ, ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯರ ಮಗಳು ಲೀಲಾವತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೆಥಮೆಟಿಷಿಯನ್. ಆದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ,
ಹೆಪಾಟಿಯಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬಳು ಮೆಥಮೆಟಿಷಿಯನ್, ಅವಳು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅವಳನ್ನು ನಡು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟರು. ಬಿಕಾಸ್ ಶೀ ಈಸ್ ಎ ವುಮೆನ್, ಶೀ ಈಸ್ ಅ ಫಿಮೇಲ್. ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಇನ್ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಯೂರಿ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಶೀ ಈಸ್ ಅ ವಿಮೆನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಹೊರತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ಲಾಗೂ ಇದ್ದರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರಾಣಿಯರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇವರಿದ್ದಾರೆ, ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅಹಲ್ಬಾಯಿ ಹೋಳ್ಕರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ, ಸಂಕವ್ವೆ, ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಹೋದಂಥ ರಾಣಿಯರು. ಇವ್ರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆದಂಥ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಇವರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟೀಸನ್ನು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾತಿವೃತ್ಯ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಫೆಮಿನಿಸಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಪಾತಿವೃತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಬಗ್ಗು ಬಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಪಾತಿವೃತ್ಯರು ಅಂದರೆ ಸೀತಾ. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಶ್ರೀನಿಧಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಪಾತಿವೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಳೊಬ್ಬರು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ರಾಮ ಸೀತೆಯ ಜೊತೆಗೂಡಿ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಾಮ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಸೀತೆಯವರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನೀನು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಏನೂ ಬೇಡ, ನೀ ರಾಜನಲ್ಲ, ಆದರೂ ನೀ ಯಾಕೆ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಇದು ನೀ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದು ನೀ ತಪ್ಪು ನೀ ಮಾಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ ರಾಮನಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೀತೆ. ಈಗ ಅಯ್ಯೋ ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಲು, ಅವಳು ಪತಿವ್ರತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಪತಿವ್ರತೆ ಅಂತಂದರೆ ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾಳೆ, ಗಂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ತೋರಿಸುವವಳು ಪತಿವ್ರತೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಅಂತನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಬೇಡಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆ ಹೆಣ್ಣು ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಡಿದ್ಲು ಅಂತಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮೊಘಲರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರು, ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದಿದ್ದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಎಸಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ವಿಚಾರದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಬೇಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರು ಅವ್ರನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಸತಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗಂಡ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಸತಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಂತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಸತಿ ಹೋಗಿದ್ದು. ಇವ್ರು ಯಾರೂ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು, ಬೇಡ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಮಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂಥರ ವಿಕಾರವಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸೇಫ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊರತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ದುರುದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದಂಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಮಾಡರ್ನಿಟಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಡೌರಿ ಸ್ತ್ರೀಧನ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದು ಡೌರಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇವಿಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಬಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಂತು. ಗುಲಾಬಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಗುಲಾಬಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದು ಗುಲಾಬಿ ಗ್ಯಾಂಗ್. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಗುಲಾಬಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ದೊನ್ನೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾವನು ಕಾಟ ಕೊಡ್ದಾನೆ ಅವ್ನಿಗೋಗಿ ಸಮ ಬಾರಿಸಿ ಬರೋರು, ಆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸಿ ಬರೋದು, ಅಂದರೆ ಏಟ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋದು. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗುಲಾಬ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಅಂತಂದು ಆವಾಗ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದರು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಏನಂತಂದರೆ, ಫೆಮಿನಿಸಮನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮೆನ್, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೇ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಬಂತು. ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಬೇಬಿದ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತರು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಅಗೇನ್ 3 ವೇವ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಮೀ ಟೂನು 4th ವೇವ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೋರ್ನೋಗ್ರಫಿ ವಿರುದ್ಧನೂ ಕೂಡ ಈಗ ಚಳುವಳಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಈಗ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಈಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಬ್ಬಾ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ಮು, ನೋಡಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಆಗಿರೋದೇ ಬೇರೆ.
ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದೇ ಬೇರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದು. ನಾನು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ನನ್ನ ಮನೆ ಓನರ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು. ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು, ಅವನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ತಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರು. ಒಳ್ಳೆ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದರೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಮದುವೆ ತಂದು ಚಂದವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಂದಳು, 6 ತಿಂಗಳ ಇದ್ಲು. ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮನೆ ಮೇಲಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಮನೆ ಕೆಳಗಿತ್ತು. ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಇವ್ರು ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಾ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಊಟ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಕಟ್ಕೊಡೋರು. ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಇದ್ದವರು. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಜಗಳ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಯಿತು. ಒಂದಿನ ಏನೋ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು, ಇಲ್ಲ ಬನಶಂಕರಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ತುಂಬ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೈ ಜುಮ್ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಜಿಪ್ ಬಂದು ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಜಿಪ್ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಆ ಮನೇಲಿರೋ ಅವ್ರ ಆಂಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಿದ್ವಿ, ಆ ಆಂಟಿನ, ಅಂಕಲ್ನ, ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣನ 3 ಜನ ಪೊಲೀಸರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಪೊಲೀಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಪ್ಪ ಇದೇನಿದು ಅಂತಂದು ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಆ 3 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಬರಿ ಆಯಿತು, ಇದೇನಿದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಹುಡುಗಿ ಏನಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ನಾವು ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಡೌರಿ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಗು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಬಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪುಣ್ಯಗೆ ಅದು ಬಾಯ್ ಬೇಬಿ ಇತ್ತು, ಅದು ಹೋಗಿದ್ದು. ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಮಗ ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನಿಮ್ಮವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವಾಗ ಫೋನು ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೇಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಅವತ್ತು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುರಂತ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಈ ದುರಂತ ಮಾಡೋ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು? ಈ ಫೆಮಿನಿಸಮಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಈ ಡೌರಿ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನೆಲ್ಲ. ಡೌರಿ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ 40% ಕೇಸಸ್ಸು ಫೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ನೀ ಏನೋ ಈ ಗಂಡ ಒಂದು ಚೂರೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ ಮನೇಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡು ಅಂತಂದರೆ, ನೀ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಡೌರಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಫನ್ನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸು, ಆ ಇರುವಂಥ ಅತ್ತೆ ನಾದಿನಿಯರು ಒಂದೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಂತೂ 6 ವರ್ಷದ ಮಗುನ ಕೂಡ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದುಂಟು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂತು, ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರು, ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಲು ಬಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾಯಕ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಹಾಕಲಿ, ಇದು ಗುಲಾಮದೇ ಸಂಕೇತ. ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ನು ಗುಲಾಮ ಅಂಥೇಳಿ ತೋರಿಸತ್ತೆ. ನಾನು ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಬೊಟ್ಟು ಹಚ್ಕೊಂಡಂದರೆ ನಾ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ನಾ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನೇನು ತೋರಿಸ್ತಾನ? ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನೆಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಬೊಟ್ಟು? ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು, ಈಗ ಅದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ನಾ ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆರಬೇಕು? ನನಗೇನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇಲ್ವಾ? ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆರಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಬಂದಿದೆ, ನಾ ಗಂಡಿನ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ವಿವಾಹ ಆಗಬೇಕು? ನಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀವಿ, ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಕಲ್ಚರು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದು ಈಗ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಅಂಡರ್ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಇದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಕೂಸು, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಡೆ ಯಾವುದು ಬಾಗಿಲು ಯಾವುದು ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಲಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕ್ರಿ ನಮಗೆ? ಈ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಈ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಅಂತನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾಸ್ತಿಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಬೇಡ, ದಿನರು ಬೇಡ, ನಾಸ್ತಿಕರವರೇ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಏನು ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ನಾಸ್ತಿಕತೆ, ಆ್ಯಂಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಜನರು ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗಿದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಈ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿಗಳು ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ ಮೊದಲೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಾಯ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೊಡ್ಡಣ್ಣನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು, ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡೋದು. ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ, ತಂಗಿ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ
ಮನೇಲಿದ್ದರೆ ಅವರು ಸಂಸಾರ ಸರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇವ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ದೊಡ್ಡನೇ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ದಾಯನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಅವ್ರು ಸಾಕಬೇಕಂತೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಪಾಪ ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಿಂತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಿದೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದಮನ ಮಾಡೋದು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ತ್ರೀವಾದ. ಆದರೆ ಅಂಥ ಸ್ತ್ರೀವಾದ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಬಾರ್ಷನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೆಮಿನಿಸಮನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಹೋದರೆ ಈಗಾದರೂ ನೋಡಿ, ಯಾರಾದರೂ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಳ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಳ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸೇಮ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಕೆಳ ವರ್ಗದೊಳಗೆ ಅದು ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳವರ್ಗದವರಿಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಹೌದಾ ರೀ ಅದೊಂದು ಇರ್ತದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಅಂತನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕೋ, ಯಾರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ, ಗಂಡನ್ನು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಯಾರಿಗೇ ಆದಂಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಇದರೊಳಗೆ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಈ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲೆಗೊಂದು ಮಂತ್ರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ, ನೀನೇ ಆಯಿತು ನೀನು ಹಿಂಗೆ, ಯಾರ್ದು ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ನು ಏನಿಲ್ಲ, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ತುಳಿತಾರೆ, ಗಂಡನ್ನು ನಾವು ತುಳಿಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಈ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಭಾಕರ ರಾಯರು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ ಬನಶಂಕರಿ, ಇಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಕೀಳರಿಮೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬನಶಂಕರಿ ಇವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಒಂದು ಕೀಳರಿಮೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಹಜತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಸಹಜತೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ನಾವು ಗಂಡನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತಾರ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ? ಕೆಲಸವ್ರು ಹಚ್ಚೋದಾ? ಕೆಲಸವ್ರು ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕೋದು, ಅವಳು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ಲು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಫಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಯು. ನೀನು ಮನೇಲಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊಡದೇ ಇರೋದು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು. ನೀನು ಹೊರಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತಂದು ನಿನ್ನ ಚೈನಿಗಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ದೂಷಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಯು. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾದವರು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾರೋ ಡ್ರಗ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತಾರೆ, ಡ್ರಗ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡೆ. ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು? ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹಾದಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಾರೆ, ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಏನೇನೋ ರೇವ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು? ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರು, ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇನು ಒಳ್ಳೆಯದೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಈಗ ಮುಂಬರೋ ಪೀಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು, ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಆಗಿರೋದೇನು ಕಡಿಮೆದಲ್ಲ. ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ, ಈಗ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೂಟಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೀತೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಳು ರಾಣಿ ಎಲ್ಲರ ಜನರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಇವಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ, ನಾನು ಸರಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ ರಾಮ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೀತೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗೋದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೀತೆ ಯಾವಾಗ ರಾಮ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಎತ್ತಿದವಳು, ನೀ ನನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ನೀನು ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯು ಆರ್ ಹರಾಸಿಂಗ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೀತೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಲು, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿಯಂತಹ ಒಂದು ನಮಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಪತಿವ್ರತೆಯರನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಈ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದು ಈ ಫೆಮಿನಿಸಮಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಸಾಲಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಈ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಯಾವುದು ಕೀಳರಿಮೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಡೆದು ಸಹಜತೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡೋದಿದೆನೋ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಕಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಕಸ್ಟಮ್ಸು ಒಂದು ಲಾ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಈ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬೇಡವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ.
ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳು, ಬಳಕೆಗೊಂಡ ರೀತಿ, ಅದು ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಬನಶಂಕರಿ ವಿಜಯಸಿಂಹ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ 4:15 ಸರಿಯಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣದ ಮುಂದಿನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಪಲ್ಲವಿ ಬಲ್ಲಾಳವರು ಮಾತನಾಡುವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಕುಂತಿ ಅನ್ನುವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಶ್ರೀ ಅವರು ಭಟ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವವರಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ 4:15 ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇರೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.